بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سورہ عصر سے متعلق بہت ساری چیزیں یا بہت سارے مسائل اور فضائل اور فوائد اس صورت میں ہیں، جس کی جانب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے مختصر انداز میں اشارہ کیا۔ لو ما انزل اللہ علی خلقہ حجتا الا هذه السورہ لکفتہم، اللہ تبارک و تعالیٰ صرف یہی صورت کافی نازل کرتے تو کافی ہوتی۔ بہرحال ہم آمنو پر رکے تھے اور کوشش یہ ہے کہ ارکان ایمان ہم تفصیل سے پڑھ لیں۔ تفصیل سے مطلب کہ جو بھی ارکان ایمان ان پر مختصراً گفتگو ہو، ورنہ ارکان ایمان تو تفصیل سے پڑھیں تو سال پر لگے گا۔ تو کل کے درس میں ارکان ایمان اور اللہ پر ایمان، یہ سرسری ہم گفتگو کیے تھے۔ آج کے درس میں ایمان بالملائکہ، ایمان بالملائکہ یعنی فرشتوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا یہ ارکان ایمان کا ایک جز ہے۔ جن 6 چیزوں پر ایمان لانا واجب اور ضروری ہے، ان میں سے ایک ارکان ایمان میں سے ایک الایمان بالملائکہ، ملائکہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا۔ تو آج اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے، کچھ نصوص قرآن کی آیتیں، کچھ حدیثوں سے کچھ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ملائکہ، ملائکہ تو سبھی لوگ سمجھتے ہیں، ملائکہ کا مطلب فرشتے۔ عربی میں جو لفظ استعمال ہوا ہے ملائکہ، یہ ملک کی جمع ہے، ملک کی جمع ہے، اور دونوں لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے، ملک بھی ملائکہ بھی، ملک بھی استعمال ہوا اور ملائکہ بھی۔ ہاں، کوئی مثال بتائیں گے وہ مفرد اور جمع دونوں کی، تاکہ لفظ کلیئر ہو جائے۔ ہاں ہاں، ابھی ہم ایمان بالملائکہ پڑھیں، فرشتوں پر ایمان، تو اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ عربی میں مفرد لفظ کیا ہے؟ واحد لفظ ملک، عربی میں جو لفظ مفرد ملک۔ ہاں، اس کی جمع کیا ہے؟ ملائکہ، اس کی جمع ہے ملائکہ، اور دونوں قرآن میں مستعمل ہے۔ قرآن کو عموماً حوالہ اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ واضح ہو جائے چیز، اور یہ رہے کہ جو چیز ہم پڑھ رہے ہیں دلیل سے پڑھ رہے ہیں اور ان کا استعمال ہے قرآن میں، یہ سب سے بڑی بڑی اہم چیز ہے۔ ہاں، ملک کی کوئی مثال بتائیں گے، ملک جو مفرد ہے؟ ہاں، ملک کی مثال؟ ہاں، سورہ فجر کی ایک آیت ہے۔ ہاں، ملک الموت سورہ سجدہ میں استعمال ہوگا، قل یتوفاکم ملک الموت۔ لیکن ایک سورہ فجر کی ایک آیت لیتے ہیں، وجاء ربک والملک صفا صفا، تمہارا رب آئے گا اور فرشتے سب بصف آئیں گے، سب باندھ کر آئیں گے۔ سورہ فجر آیت نمبر شاید 22، وجاء ربک والملک صفا صفا، رب آئے گا اور فرشتے بھی آئیں گے، قیامت کا پس منظر ہے۔ شادی ساتھ پر دوبارہ ہم آئیں گے جب ملائکہ کی تعداد کو پڑھیں گے تفصیل سے۔ اس کی جمع ملائکہ، اس کی جمع ملائکہ، ملائکہ متعدد صورتوں میں استعمال ہوا۔ ہم مثال کے طور پر ہم وہی صورت لے لیتے ہیں جو پڑھے ہم تفصیل سے، سورۃ القدر، تنزل الملائکۃ والروح، تنزل الملائکۃ والروح، یا سورہ نبا میں بھی یوم یقوم الروح والملائکہ۔ تو لفظ جو ہے مفرد استعمال ہوا ہے ملک، اور جمع استعمال ہوا ہے ملائکہ۔ مفرد لفظ استعمال ہوا ملک اور جمع ملائکہ۔ اردو میں جو لفظ بولا جاتا ہے فرشتہ، واحد کے لیے، جمع کے لیے فرشتے یا فرشتوں، تو یہاں تک چیز واضح ہے۔ تو اسی کو ہم کوشش کرتے ہیں کچھ چیزیں جو کتاب و سنت میں وارد ہوئی ہیں ملائکہ کے تعلق سے یا فرشتوں کے تعلق سے، ان کو پڑھنے، سمجھنے اور جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے کہ ملائکہ مخلوق ہے، ملائکہ ایک مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا خالق ہے، جس طرح تمام مخلوقات ہم اور آپ مخلوق ہیں، جن و انس مخلوق ہیں اور دیگر چیزیں مخلوق ہیں، اسی طرح ملائکہ بھی ایک مخلوق ہے، فرشتے بھی ایک مخلوق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، اور ملائکہ کو ہم سے پہلے، آدم سے پہلے پیدا کیا، آدم سے پہلے پیدا کیا۔ دلیل کیا ہے اس کے آدم سے پہلے پیدا کیا؟ آدم کی خلقت کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ،
تو انہوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کئی مرتبہ شادی ساتھ پر لوٹے ہم۔ اس سے پتہ چلتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہاں سورہ بقرہ کی آیت ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جب اللہ نے ارادہ کیا آدم علیہ السلام کو بنانے کا، اس وقت فرشتے موجود تھے، اسی لیے اللہ نے ان سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو انہوں نے کہا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، جو فتنہ و فساد کریں گے، خون ریزی کریں گے، اور ہم تقدیس و تحمید کے لیے کافی ہیں۔ تو ملائکہ مخلوق ہیں، ملائکہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے، ان کی خلقت سے پہلے موجود سے۔ دوسرا نقطہ، ان کی خلقت کا مادہ، ان کی خلقت کا مادہ کیا ہے، یعنی کس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو پیدا کیا ہے؟ ہاں، کس چیز سے پیدا کیا ملائکہ کو، فرشتوں کو؟ ہاں، ملائکہ کو، فرشتوں کو اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا؟ نور سے۔ دیکھیے تین اہم بڑی مخلوقات ہیں، انس، انسان، دوسری جن۔ انس اور جن کو کس سے پیدا کیا، اس کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ انس کو، انسان کو، جس کی اصل، جس کے باپ آدم ہیں، ان کو تراب مٹی سے پیدا کیا، اور جن کو نار سے، آگ سے پیدا کیا۔ ملائکہ کی تخلیق کا مادہ کیا، یعنی ملائکہ کو کس چیز سے پیدا کیا، اس کا تذکرہ قرآن میں نہیں، حدیث میں۔ مسلم کی ایک مشہور حدیث ہے، شاید گزری ہو، مسلم کو اس حدیث میں تینوں مخلوقات کی تخلیق کا مادہ بیان کیا گیا، تینوں مخلوقات کی تخلیق کا مادہ، یعنی کس چیز سے پیدا کیا۔ تو آدم کا بھی تذکرہ کیا، ملائکہ کا بھی تذکرہ کیا، اور آدم اور جن اور ملائکہ، فرشتوں کا۔ تو آج کے درس میں ہم فرشتوں کو پڑھ رہے ہیں، تو فرشتوں سے متعلق جو حدیث میں کہا وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وَصَفَ لَكُمْ، اس کے بعد خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِن نور۔ ہاں آئیں گے حدیث پر، مسلم کی حدیث ہے 2996، مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2996، خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِن نور۔ حدیث کے الفاظ ہیں خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِن نور، ملائکہ، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے۔ باقی انس اور جن کس سے پیدا کی گئے، اس کا بھی تذکرہ اس حدیث میں، اس سے پہلے ہم قرآن میں پڑھ چکے ہیں۔ تو ملائکہ کی تخلیق کا مادہ نور، دلیل مسلم کی حدیث خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِن نور، ملائکہ کو، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا۔ تو مسلم کی حدیث اس ناحیے سے اصل ہے کہ تین بڑی مخلوقات کی تخلیق کا مادہ اس میں بیان کیا گیا، خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِن نور، اور باقی دو مخلوقات کی تخلیق کا مادہ اللہ نے قرآن میں بھی بیان کیا۔ تخلیق سے متعلق دو اور چیزیں ہوئی ابھی تک، ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آدم سے پہلے پیدا کیا، انسانوں سے پہلے، آدم سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، یا یہ کہ آدم کی خلقت کے وقت وہ موجود تھے۔ دوسرا یہ نقطہ کہ ان کو اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا، ان کی تخلیق کا مادہ کیا ہے، تو یہ جواب دیا گیا، بتایا گیا آپ کو کہ نور سے پیدا کیا گیا، دلیل میں مسلم کی حدیث بتائی گئی خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِن نور۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، تو ان کے جسم سے متعلق، ان کے اجسام سے متعلق کیا چیزیں ہیں، یہ بھی تھوڑا سا سمجھنے کی ہے۔ ان کے اجسام سے متعلق، یعنی ان کے جسم سے متعلق ایک چیز بہت مشہور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پر والا بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پر والا بنایا۔ سورہ فاطر کی پہلی آیت ہوگی، سورہ فاطر کی پہلی آیت، پر، جناح جس کو عربی میں بولتے ہیں، ونگ شاید انگلش میں بولتے ہیں، بازو دیا، پر دیا، بازو یا پر، جس کی وجہ سے کیا، وہ اپنی جو کام رب نے ان کو سپرد کیا ہے، اس کی ادائیگی میں بڑی سرعت سے، بڑی تیزی سے وہ چلتے ہیں، بڑی تیزی سے چلتے ہیں۔ اللہ نے سورہ فاطر کی پہلی آیت میں کہا، ہاں خوبصورت ہوتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں، ہاں اس خوبصورت کا ہم تصور نہیں کر سکتے، ان کی خوبصورتی کا ہم تصور نہیں کر سکتے، ہاں۔
जाइदिल मलाइकति रसुलन उली अजनिहा, जाइदिल मलाइकति रसुलन उली अजनिहा, सूरह फातिर की पहली आयत। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को रसूल बनाकर भेजा और उनको बाजू वाला बनाया, दो दो बाजू, तीन तीन बाजू, चार चार बाजू, दो पर, तीन पर, चार पर। और यजीद फिल खल्क मा यशा, और जिनको जितना चाहता है पर में जितना चाहता है इजाफा करता है। पहला नुक्ता है क्या मालूम हुआ इस आयत से, सूरह फातिर की पहली आयत, जाइलिल मलाइकति रसूला, फरिश्तों को अल्लाह ने पर वाला बनाया, उनको पर दिया, बाजू दिया, जिससे वो उड़कर तेजी से रब के अवामिर को बजा लाने के लिए चलते हैं, उड़ कर जाते हैं। उली अजनिहा, जनाह की जमा अजनिहा है, जनाह की जमा अजनिहा है। किसी को दो, किसी को तीन, किसी को चार, किसी को, जिब्रील अलैहिस्सलाम के बारे में है कि उनको 600 पर, लहू सित्तुमियत जना कद सद्दल उफुक, दो मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील को असली सूरत में या असली खिलकत में देखा, कि उनको 600 पर थे, आसमान के एक किनारे को भर रखा था। लहू सित्तुमियत जना कद सद्दल उफुक। बाकी अल्लाह तबारक व ताला जितना चाहता है, किसी को दो पर, किसी को तीन, किसी को चार, लहू उली अजनिहतिन मसना व सुलास व रुबा, सिर्फ फातिर के साथ में, जैसा कि आप देख रहे हैं, उली अजनिहतिन मसना व सुलासा व रुबा। इस पर से फरिश्तों को अल्लाह ने पर दिया, इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये है कि वो रब के अवामिर को बजा लाने में बड़ी तेजी से चलते हैं, इसलिए अल्लाह ने उनको कहा, फल मुदब्बिरात अमरा, मामलात की तदबीर करते हैं। और इसलिए जो बताया गया सूरतों की सूरत मुतअद्दिद सूरतों की शुरू में अल्लाह ने जो कसम खाई है, उनमें मुतअद्दिद अक़वाल हैं, लेकिन सही बात जो ये लगती है कि फरिश्ते मुराद लेना ज़्यादा बेहतर है। सूरह नाज़ियात में अल्लाह ने कहा वस्साबिहात सबहा, हाँ, अल्लाह का पैगाम पहुंचाने रसूलों पर, ये भी एक काम, ये भी एक काम, सिर्फ यही एक काम नहीं, वही जिसको हम कहते हैं वस्साबिहात सबहा, तैर कर चल, तैरना, एक पानी में एक हवा में भी तैरना होता है। सबहा यसबह का माना है तैरना, स्विमिंग। सूरह नाज़ियात की आयत नंबर 3 में वो साबिहात सबहा अल्लाह ने कहा, तैर कर तेजी से बढ़ते हैं। सबहा यसबहो, ये तैरना असल में जो बोला जाता है उमूमन ये पानी में तैरने के लिए, जिसको स्विमिंग कहते हैं, मसबा कहते हैं स्विमिंग पूल को। दूसरा, हवा में तेजी से चलना, हवा में तेजी से चलना, तो सूरह नाज़ियात की आयत में ये मुराद है। अभी नहीं दी इसको जरूरत नहीं। वस्साबिहात सबहा, वस्साबिहात सबहा, आप देखेंगे खुद अपने अपने तौर पर, आप अगर हाँ 79 सूरत नंबर, आप अपने तौर पर अगर मुशाहदा करना चाहें, आपको कहीं जाना है, कहीं जाना है, बाई रोड जाना है, तो आप जल्दी पहुंचेंगे, या फ्लाइट से जाना है, बाई एयर जाना है, तो आप जल्दी पहुंचेंगे? हाँ, फ्लाइट से आप जल्दी पहुंचेंगे। अब आप सोचिए, अल्लाह तबारक व ताला ने जिनको निज़ाम कायनात चलाने के लिए मामूर किया है, असल मुदब्बिर अल्लाह है, युदब्बिरुल अम्र मिनस समाई इलल अर्ज़, लेकिन उस तदबीर अंजाम देने के लिए इनको मामूर कर रखा अल्लाह ने, वो फरिश्ते हैं। सिर्फ सूरह नाज़ियात की आयत में एक लफ्ज़ भी है, फल मुदब्बिरात अमरा, फल मुदब्बिरात अमरा, मामलात की तदबीर कौन करते हैं? इसलिए जो लोग कहते हैं और दूसरी बातें, लेकिन फल मुदब्बिरात अमरा का लफ्ज़ ये बता रहा है कि तदबीर करने वाले फरिश्ते हैं जिनको अल्लाह ने लगा रखा है, और वो तेजी से उड़ कर जाते हैं। वस्साबिहात सबहा का, जिस तरह मछलियां पानी में तैरती हैं, इसी तरह हवाओं में उड़कर तेजी से रब के अवामिर को बजा लाने के लिए फरिश्ते जाते हैं, तो कहा वस्साबिहात सबहा, हवाओं में उड़ कर जाते हैं। और दोनों में एक मुसाबिहत है, पानी में चलना और हवा में उड़ना, दोनों में क्या एक मुसाबिहत है? स्पीड नहीं, स्पीड नहीं, ताजी नहीं। हाँ, पर कह सकते हैं, या आपको हरकत देना है, पर इस लिहाज से कि समंदर में इंसान तैरता है, स्विमिंग करता है, तो आपके अपने हाथ पांव को हरकत देना है, हाथ पांव को मारना है। आप अपने हाथ पांव की हरकत को मौकूफ कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, तो आप डूब जाएंगे, गर्क आप हो जाएंगे। मछलियां, उनकी उनकी उनका मस्कन, उनके उनका घर वही पानी ही है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको पर दिया है,
मामूली सा हल्का सा, जिसको विंग कह सकते हैं, हल्का सा बाजू, जिसकी वजह से वो चलती रहती, तैरती रहती है। उसका उसकी एक अपोजिट मखलूक जिसको हम परिंदा कहते हैं, तैर अल्लाह ने कहा, जिसको अल्लाह ने तैर कहा, वो क्या करते हैं? परिंदों की जिंदगी कहाँ गुजरती है? बेशतर जिंदगी। हाँ, परिंदों की बेशतर जिंदगी। नहीं, आसमान नहीं कहेंगे, आसमान लफ्ज सही नहीं है। हाँ, हवा में। ये जो फिजा है, स्पेस है जो जमीन और आसमान के दरमियान, जो स्पेस, आसमान और जमीन के दरमियान जो फिजा है, ये उड़ते रहते हैं। अल्लाह ने सिर्फ उनके बारे में क्या कहा? अवलम, सूरह मुल्क में, अवलम यरौ इला तैर फौकहुम साफातिन व यकबिज़न। परिंदों की खिलकत पर गौर नहीं किया तुमने? जो पर फैलाए भी होते हैं और पैर समेटे भी होते हैं। तो परिंदे कहाँ पर होते हैं उमूमन? हवा में। फौकहुम साफातिन व यकबिज़न, सूरह मुल्क, आयत नंबर 19 से 19। साफातिन व यकबिज़न, पर फैलाए भी होते हैं और पर समेटे भी होते हैं। तो दो मखलूक, एक मखलूक, यानी ये दोनों मखलूक क्योंकि हम इनको देखते हैं। पर वाली एक मखलूक जो हवा में उड़ती है, जिसको हम तैर या तैर कहते हैं, उसका मुफरत तायर है। और इनको भी अल्लाह ने, तायर को, परिंदे को भी अल्लाह ने क्या दिया है? बाजू। जो चीज, जिस चीज का, जिस सिफत का तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने मलाइका के लिए किया, फरिश्तों के लिए किया, उसी सिफत का तज़किरा अल्लाह ने परिंदों के लिए किया। सूरह नाम में वला ताइरिन यतीरु बिजनाह है, आयत नंबर 29 होगा। वला ताइरिन यतीरु बिजनाह। आप दोनों को मैच कीजिए अब, इन आयतों को, और देखिए मलाइका, परिंदे और मछलियां। सूरह नाम आयत नंबर 38। सूरह नाम, सूरह नंबर 6। हाँ, ये आयत। वला ताइरिन यतीरु बिजनाह है। ये अल्लाह इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला बताना चाह रहे हैं कि जो जमीन में जो परिंदे हैं, जो चौपाएं, ये भी तुम्हारी तरह हैं। उनका भी हिसाब किताब होगा, इनको भी उठाया जाएगा क़यामत के दिन। ये ईमान बिल यौमिल आखिर से मुतल्लिक आयत है। लेकिन जो लफ्ज को हम समझ, वला ताइरी यतीरु बिजना है, परिंदे अपने दोनों पर से उड़ते हैं। परिंदे अपने दोनों पर से उड़ते हैं। तो इनको हवा में, फिजा में, जो आसमान, जमीन और आसमान के दरमियान का जो स्पेस है, जिसको जऊ कहा कुरान ने, जविस समा इस रियात, उस स्पेस में उड़ते रहते हैं। उनको अल्लाह तबारक व ताला ने पर दिया। उनको अल्लाह तबारक व ताला ने पर दिया। हमको अल्लाह ने पर क्यों नहीं दिया? हाँ, क्योंकि हम चलते हैं, हमको उड़ने की जरूरत नहीं। हमको उड़ने की जरूरत नहीं। आप यहाँ रब के तकदीर को भी आप गौर करें। कल शायद बताया तो वल्लज़ी कद्दर फ़हदा में, जिस मखलूक को जिस चीज की जरूरत थी, या वो उसके रहने सहने के एतबार से, उसके जगह के एतबार से, मकान के एतबार से, उसके बूदबाश के एतबार से, उसी तरह अल्लाह ने उस मखलूक का जिस्म बनाया। हमको उड़ने की जरूरत नहीं है तो हमको अल्लाह ने पर नहीं दिया, जना हमको नहीं दिया। परिंदों को उड़ने की जरूरत थी तो उनको पर दिया अल्लाह ने, और पर के साथ पैर भी दिया। वो जमीन पर भी कुछ दूर, कुछ देर चल सकते हैं। और बेशतर वक्त उनको उड़ना है तो अल्लाह ने उनको पर दिया। इसीलिए उर्दू में उनको क्या कहते हैं? परिंदा। उर्दू में उनको क्या कहते हैं? परिंदा। पानी में रहने वाली जो मखलूक है, मछलियां, उनको अल्लाह तबारक व ताला ने छोटा सा हल्का सा पर बनाया, जिसकी वजह से वो पानी में तैरती रहती, जिसकी वजह से वो पानी में तैरती रहती। अगर वो हरकत ना करें तो घर क्या हो जाए? बहरहाल वो कैसे जिंदा रहती, कैसे पैदाइश से लेकर वफात तक वो रहती, ये सब अल्लाह के इल्म से मुतल्लिक है। और अल्लाह तबारक व ताला ने वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा, सूरह आला की जो इब्तिदाई आयतें थी, उनसे बहुत सारी चीज़ें समझी जा सकती हैं। तो खुलासा कलाम ये कि अभी मलाइका पर आते हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने मलाइका को जनाह दिया, विंग दिया, पर बाजू दिया, जिसकी वजह से वो फिजा में, फिजा से होकर रब के अवामिर को बजा लाने के लिए बड़ी तेजी से चलते हैं। बड़ी तेजी से चलते हैं और रब के अवामिर को बजा लाते हैं।
रब जिन कामों पर रब ने मलाइका को, फरिश्तों को मामूर कर रखा है, उनको वो अंजाम देते हैं। इसलिए सूरह नाज़ियात में फल मुदब्बिरात अमरा कहा गया और वह साबिहात सबा कहा गया। उड़ कर जाते हैं, तैर कर जाते हैं। जिस तरह मछलियां पानी में तैरती हैं, इस तरह फरिश्ते बड़ी तेजी से तैरने ही जैसी शक्ल होती हवा में उड़ कर जाते हैं, इसलिए अल्लाह ने वह साबिहात सबा कहा। तो ये एक अहम चीज थी। उनकी खिलकत से मुतालिक अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जनाह दिया, बाजू दिया। और जिब्रील अलैहिस्सलाम से मुतालिक बताया गया, चूंकि सूरह फातिर की जो आयत थी उसमें यजीद फिल खल्क, सिर्फ दो तीन चार इतने ही नहीं, अल्लाह किसी को, जिब्रील अलैहिस्सलाम को 600 पर दिया। जिब्रील अलैहिस्सलाम को 600 पर दिया। लहू सित्तु मियत जनाह कद सद्दल उफुक। या इसी तरह जनाह का तज़किरा फरिश्तों के ताल्लुक से मुतअद्दिद हदीसों में, जिसमें कि जिक्र अज़कार के लिए फरिश्ते तलाशते रहते बंदों को। जब जिक्र अज़कार की मजलिसों को पाते हैं, तो हदीस में है, ये रवायत भी बुखारी मुस्लिम दोनों में, फयहुफ़ूनहुम बिअजनिहतिहिम, फयहुफ़ूनहुम बिअजनिहतिहिम, अपने बाजुओं से उनको ढांप लेते हैं। बल्कि एक मशहूर हदीस जो तलबा के लिए, तलब इल्म की फजीलत में बयान की जाती है, सुनन की हदीस है। आएंगे कुतुब तिसा के पर आइए, कुतुब तिसा के पर 35 लिखिए, 35 तिरमिजी की हदीस है। नंबर से तलाशना ज्यादा बेहतर होगा। हदीस का मफहूम यह है, जो अभी आपके सामने चल आएगी, कि मलाइका अपने पर को बिछा देते हैं तलब इल्म के लिए, तलब इल्म के लिए, जो इल्म की तलाश में रहते हैं। हाँ, हाँ, तिरमिजी पर आइए, तिरमिजी। रुकिए रुकिए। इन्नल मलाइकता लतज़उ अजनिहतिहा अजनिहतहा लितालिबिल इल्म रिज़म बिमा यतलु, दूसरी रिवायत में बिमा यसना। जो महल शाहिद हमारा, ये तलब इल्म की फजीलत से मुतल्लिक ये हदीस बकसरत उलमा बयान करते हैं। जो महल शाहिद है हमारा, लतज़उ अजनिहतिहा, अपन अजनिहतहा, ताको फतह, अपने बाजू को, अपने पर को बिछा देते, अपने पर को फैला देते हैं तलब इल्म के लिए, जो हुसूल इल्म की रास्ते में, हुसूल इल्म की राह में निकलते हैं। मलाइका उन पर अपना पर बिछा देते हैं। लतज़उ अजनिहतहा लितालिबिल इल्म रिज़म बिमा यतलुब, या रिज़म बिमा यसना। इस हदीस से किस चीज का सबूत मिल रहा है? मलाइका की तख्लीक से मुतालिक सूरह फातिर की आयत में बताई गई, जायज़ुल मलाइकतु रुसुलन उली अजनिहा, और मुतअद्दिद हदीसें उसके लिए बताई गई। अजनिहतहा, महल शाहिद हमारा यही लफ्ज है, अजनिहतहा, मलाइका के लिए जनाह, या अजनिहा, जनाह मुफरद है, जमा अजनिहा है, जमा अजनिहा है। इसका तर्जुमा पर या इंग्लिश में विंग करते हैं। तो ये एक अहम सिफात, खल की सिफात, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको पर वाला बनाया, जिसकी वजह से रब के अवामिर को बजा लाने में बड़ी जल्दी करते हैं, बड़ी तेजी से जाते हैं। मलाइका की तादाद, मलाइका की तादाद हकीकत में कोई नहीं जानता। उनकी तादाद कितनी है, कोई नहीं जानता। अल्लाह तबारक व तआला ही बेहतर जानता है। जहाँ ये कहा गया सूरह मुदस्सिर की आयत में, और दूसरी जगह पर हो, वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु, सूरह मुदस्सिर आयत नंबर 31 है। वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु। हाँ, बस ये आयत, वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु। मफहूम ये कि रब के लश्कर को रब ही जानता है। रब के लश्कर को रब के अलावा कोई नहीं जानता। रब का लश्कर कौन है? जुनूद, ये जुंद की जमा है। जुनूद, ये जुंद की जमा है। जुंद का माना होता है लश्कर, फौज, जिसको आर्मी कह सकते हैं इंग्लिश में, अगर तर्जुमा लफ्ज सही हो तो। क्या तर्जुमा किया यहाँ पर? फौज। हाँ, वमा यालमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु, रब की फौज, रब के लश्कर कितने हैं, वो रब ही जानता है। तो जुनूद से क्या मुराद है यहाँ पर? जुनूद अल्लाह ने किनको कहा यहाँ पर? फरिश्तों को, फरिश्तों को। क्योंकि आयत का जो तसलसल है, कि मतलब इसको मैं बता चुका कि आयतें इसी तरह एक जगह पे कहीं नहीं रख देंगे। आयत जो एक आयत फिट है, उससे पहले की जो आयत है, उसके बाद की आयत है, आयतों में रब्त है, आयतों में तरतीब है, तंजीम है, तनसीक है। सब आयतें एक दूसरे से मिली हुई हैं। आप इसको ऐसे समझिए कि आप एक मोती से पिरोया हुआ कोई माला लीजिए,
اور اس کے کسی ایک کسی دانے کے پاس سے کاٹ دیجیے، پھر اس کو چھوڑیے، ساری موتیاں بکھر جائیں گی، ساری موتیاں بکھر جائیں گی۔ پھر آپ چاہیں کہ جیسی تھی ویسا کر دیں، نہیں۔ اسی طرح قرآن کی یہ آیتیں جو جہاں پر رکھی گئی، جو آیت جہاں پر سیٹ کی گئی وہ وہیں پر ہے، اس کو آپ وہاں سے اٹھا کر دوسری جگہ نہیں کر سکتے۔ اور جس آیت کو جہاں پر فٹ کیا گیا، رکھا گیا، اس میں بھی حکمت نہیں، حکمتیں ہیں۔ کیونکہ اس سے پہلے جو غالباً ولید بن مغیرہ کے بارے میں آیتیں نازل ہوئی سورہ مدثر کی آیت نمبر 11 سے، ذرنی ومن خلقت وحیدہ سے، جو جس کو اللہ نے کہا کہ ہمارا دشمن تھا، انہ کان لآیاتنا عنیدا۔ قرآن کی عظمت سے متعلق جب آیتیں پڑھی گئی تھی تو اس آیت پہ ہم ضرور آئے ہوں گے۔ جس نے کہا تھا ان ھذا الا سحر یوسر، ان ھذا الا قول البشر، قرآن کو رب کا کلام کہا، قرآن کو جادو کہا، تو اللہ نے اس کو متعدد طرح کی وعیدیں دی۔ ان میں سے ایک وعید یہ تھی کہ ہم اس کو سأصلیہ سقر، ہم اس کو سقر میں داخل کریں گے۔ متعدد وعید اس آیت میں بیان کی گئی، یہ سورقوا سعودا، پھر فقتل کیف قدر، لیکن آخر میں جو بات کہی گئی، جو وعید، سأصلیہ سقر، ہم اسے سقر میں داخل کریں گے۔ وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر، پھر کہا گیا علیہا تسعۃ عشر، ہم اسے سقر یعنی جہنم میں داخل کریں گے، اور جہنم پر 19 فرشتے معمور ہیں، 19 فرشتے مقرر ہیں، ایک کم 20، 19 فرشتے۔ تو ایسا تفصیل کی میں بتاتے ہیں مفسرین، کسی نے کہا کہ صرف 19 فرشتے سے تو میں اکیلے نپٹ لوں گا، یا میں اور میرے کچھ لوگ مل کر 19 فرشتوں سے نپٹ لیں گے۔ تو اگلی جو آیت ہے، جو آیت ہم پڑھ وما یعلم جنود ربک، لمبی آیت ہے، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ اس علیہ تسعۃ عشر جو کا، اس کو آزمائش کا سبب بنایا، مومنین کو آزمانا، مومنین کے ایمان میں اضافہ ہو، اہل کتاب کو یقین ہو جائے، اور جو کفر والے ہیں، جن کے دلوں میں مرض ہے، شبہات کا، نفاق کا، کفر کا، وہ کہیں کہ اللہ اس مثالوں کو بیان کر کے کیا چاہتا ہے۔ پھر اللہ نے کہا وما یعلم جنود ربک الا هو، تیرے رب کے لشکر کو رب ہی جانتا ہے، یعنی صرف تسعۃ عشر نہیں ہے۔ مفسرین نے متعدد باتیں کہی ہیں، تو یہ کہ یہ صرف بڑے بڑے فرشتے، بڑے بڑے فرشتے، اور نہ کتنے فرشتے جہنم پر معمور ہیں، وہ تعداد پر اب آگے انشاءاللہ بات آئے گی، وہ لاکھوں کروڑوں سے کہیں زیادہ ہے۔ تو یہ 19 بڑے فرشتے ہیں، اس لیے پھر آخر میں اللہ نے کیا کہا وما یعلم جنود ربک الا هو۔ یہاں پر سمجھیے یہ آیت، اس آیت پر وہ جو کلام شروع ہوا تھا ذرنی ومن خلقت وحیدہ سے، یہاں پر وہ کلام ختم ہوتا ہے، پھر قسم سے دوسری بات شروع ہو رہی ہے، اور قیامت کا پس منظر شروع ہو جا رہا ہے۔ تو وما یعلم جنود ربک الا هو، یہ صرف یہیں سے نہیں، علیہ تسعۃ عشر سے اس کا تعلق ہے، علیہ تسعۃ عشر، جہنم پر 19 بڑے بڑے فرشتے مقرر ہیں، لیکن ان فرشتوں کی تعداد کتنی ہے جو جہنم پر مقرر ہیں، اور تمام فرشتے، ان کی صحیح تعداد رب کے علاوہ کوئی کسی کو معلوم نہیں، یہ صرف 19 پر آپ نہیں جائیے۔ اس لیے آیت کا جو خاتمہ ہو رہا ہے وما یعلم جنود ربک الا هو، رب کے لشکر کو رب ہی جانتا ہے۔ رب کے جنود، رب کے لشکر کیا ہیں؟ ہاں، رب کا جنود کیا ہے؟ ہاں، رب کی جنود، رب کے لشکر فرشتے ہیں۔ اس چیز کو، رب کے جنود کو آپ سورہ احزاب سے سمجھ سکتے ہیں۔ سورہ احزاب میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب کا پس منظر یہ ہے کہ مدینہ میں جو بھی دشمن تھے نبی کے، صحابہ کے، مسلمانوں کے، وہ ہر چہار جانب سے آ گئے تھے، ہر چہار جانب سے آ گئے تھے، دشمن چہار جانب سے آ گئے تھے، اذ جاؤکم من فوقکم من اسفل منکم، تو اللہ نے ان کو لیے جنود کا لفظ استعمال کیا، دشمنوں کے لیے۔ اور اس کے مقابل میں اللہ نے اپنے جنود یعنی فرشتوں کا تذکرہ کیا، اس کے لیے بھی جنود کا لفظ استعمال کیا۔ سورہ احزاب کے شروع میں آیت نمبر 8 یا 9 ہوگی، اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها۔ سورہ احزاب کے شروع کی آیت ہے، آیت نمبر 8 یا 9 ہوگی، ہاں یہی آیت ہے۔ سورہ احزاب، احزاب لفظ کو سمجھ لیجئے تو شاید اس کو کیا نام ہے، آیت اور اس کے متعلق غزوات سے متعلق بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گے آپ۔ احزاب یہ واحد ہے یا جمع؟ احزاب، احزاب جمع، مفرد کیا ہے اس کی؟ مفرد کیا ہے؟ ہاں، احزاب کا مفرد کیا ہے؟
हिज्ब, हज्ब नहीं, हिज्ब, हाँ को कसरा रहेगा, हिज्ब। ये मुफरत भी कुरान में इस्तेमाल हुआ, कुल्लु हिज्बिन बिमा लदैहिम फरिहून, हर गिरोह अपने जो उनके पास उसमें मगन है। ये सूरह अहज़ाब की जो आयत अभी आपके सामने है, आयत नंबर 9, इज़ जाअतकुम जुनूदुन। हाँ, अभी लफ्ज को ऐसे समझेंगे कि जितने भी मुसलमानों के दुश्मन थे, मुसलमानों के मतलब नबी के सहाबा के दुश्मन थे, सब मुसलमानों का खात्मा करने के लिए नौज़ुबिल्लाह आ गए थे। ये बद्र और उहुद के बाद होने वाली ये जंग है, 3 या 4 हिजरी में, गज़वे अहज़ाब और गज़वे खंदक, दो नाम से इस जंग को जाना जाता है। तो तमाम दो दुश्मन आ गए थे। ये जो आयत नंबर 9 हमारे सामने, उसके बाद क्या आता है, इस जाऊकुम मिन फौकिकुम व मिन असफल मिनकुम, ऊपर से भी नीचे से हर चार जानिब से दुश्मन आ गए थे, अपने जोम बातिल के मुताबिक मुसलमानों का, नबी का, साहब कराम का खात्मा करने के लिए। और बड़ी आजमाइश हुई थी, वतज़न्नून बिल्लाहि ज़ुनूना हुनालिका इब्तुलियल मुमिनून व ज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा। हमको अहज़ाब के लफ्ज को भी समझते, तो इस जाअतकुम जुनूदुन, दुश्मन के लश्कर जितने भी दुश्मन थे सब आ गए थे, तो अल्लाह ने क्या किया, हवा भेजी, हवा भेजी, फअरसलना अलैहिम रीहन, उन दुश्मनों पर अल्लाह ने हवा भेजी, जो हवा उनके खेमों को उखाड़ देती और उनके खाने के देगची को, पतीलियों को, बर्तनों को उलट पलट कर देती। गजवात से मुतल्लिक जो रवायतें हैं बुखारी में, किताबुल मगाज़ी में पढ़ेंगे तो फिर समझ आएगी। यहाँ दोनों जुनूद को लफ्ज़ फअरसलना अलैहिम रियन व जुनूदन लम तरौहा, और उन लश्करों को भेजा जिनको तुमने देखा नहीं, वो जुनूदन लम तरौहा। आप देखिए आयत में, जो आयत आपके सामने, आयत नंबर 9 सूरह अहज़ाब की, इसमें जुनूद दो मरतबा इस्तेमाल, जुनूद दो मरतबा इस्तेमाल हुआ है। हाँ, जुनूद दो मरतबा इस्तेमाल हुआ, लेकिन दोनों जुनूद में फर्क है। लफ्जी एतबार से पहले आप ये समझिए कि पहला जुनूदुन मरफू है, पहला जुनूदुन मरफू है, इससे जुनूदुल कुफ़ार मुराद है, इससे जुनूदुल कुफ़ार मुराद, जो पहला जुनूद है मरफू है लफ्जी एतबार से, वो जुनूदुल कुफ़ार मुराद है, आदा का जुनूद मुराद है, आदा का लश्कर मुराद है, दुश्मनों का लश्कर आ गया। तो अल्लाह का हमने क्या किया, हवा भेजी, व जुनूदन लम तरवा। अब ये जो दूसरा जुनूद है ये मंसूब है, इस जुनूद को किसने भेजा, हाँ दूसरा जुनूद लफ्जी तौर पर मंसूब है, इस जुनूद खुद से नहीं आए, इस जुनूद को अल्लाह ने भेजा, इस जुनूद को अल्लाह ने भेजा अपने मोमिन बंदों की नुसरत के लिए, अपने मोमिन बंदों की नुसरत के लिए, साहबे कराम की नुसरत के लिए, नबी की नुसरत के लिए, जिन मुसलमानों का खात्मा करने के लिए आए थे, और कुछ भी हासिल नहीं हुआ, कुछ भी हासिल नहीं हुआ, उल्टे वापस गए। शायद इसी सूरत की किसी आयत में, वकफल्लाहुल मुमिनीनल क़िताल, लड़ाई हुई नहीं, आयत नंबर 25 में, लड़ाई हुई नहीं, सब जितने दुश्मन मिलकर आए थे नबी का, नबी के सहाबा का, मोमिनीन का खात्मा करने के लिए, अल्लाह की तदबीर गालिब आई, वो मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, लड़ाई हुई नहीं, और बेफायदा वो वापस गए। वो कफल्लाहुल मुमिनीनल क़िताल, जिस गैज़ो गज़ब के साथ आए थे, जिस दुश्मनी के साथ आए थे, जो दुश्मनी की चिंगारी, नफरत की चिंगारी, अदावत की चिंगारी वो दुश्मनों के दिलों में थी, वो वैसे ही वापस गए। वो रद्दल्लाहुल्लज़ीना कफरू बिग़ैज़िहिम लम यनालू खैरा, दुश्मनों के ये जो जुनूद आए थे, नबी के सहाबा के सब दुश्मन आए थे, उनको बेयारो मददगार, बेफायदा वापस गए। लम यनालू खैरा, कहा कुरान ने आयत नंबर 25 में सूरह अहज़ाब में, वकफल्लाहुल मुमिनीनल क़िताल, अल्लाह ने मोमिनीन को किताल से बचा लिया। और फिर उसके बाद और एक दूसरा मरहला पेश आया, जो अहज़ाब के बाद बनु नज़ीर का एक खात्मे का। यहाँ दोनों लफ्ज को आप समझिए, तो जुनूदन लम तरौहा, तो ये जिस जुनूद को रब ने भेजा, ये कौन थे, ये असल समझना मकसूद है, वो जुनूदन लम तरौहा, ये रब के जुनूद कौन थे, फरिश्ते थे। तो आयत में जो जुनूद है, पहला इज़्जात कुम जुनूदुन, तुम्हारे पास जुनूद आ गए थे, वो दुश्मनों का लश्कर था जो आए थे खुद से। दूसरा जो जुनूदन है, फारसलना अलैहिम रिहम व जुनूदन, इस जुनूद को, जो दूसरा जुनूद है, जो लश्कर, इस लश्कर को रब ने भेजा था मोमिनीन की मदद के लिए, मोमिनीन को सबात कदमी के लिए। और शायद इससे पहले ईमान के फवायद के ज़िम्न में जो बातें बताई गई थी कि अल्लाह मोमिनीन का दिफा करता है, मोमिनीन की खुशखबरी देता है, उनको साबित कदम रखता है गज़वात में, ये सब और कब्र में, आखिरत में।
وہ सारी चीजें आप यहाँ फिट कर सकते हैं। तो ये रब के जुनूद हैं, मलाइका रब के जुनूद हैं। उनकी तादाद कितनी है किसी को पता नहीं। कुछ चीजों पर जो फरिश्ते मामूर हैं उनको हम तज़किरा करते हैं। जैसे सूरह हक्का में अल्लाह ने कहा वयहमिलु अर्श रब्बिका फौकहुम यौमइज़िन समानिया। तो जहाँ पर तादाद बताई गई सूरह हक्का आयत नंबर 17-18 होगी। सूरह हक्का में वयहमिलु अर्श रब्बिका फौकहुम यौमइज़िन समानिया। यहाँ चूंकि तादाद बताई गई सिर्फ इसलिए आ रहे हैं। अल्लाह के जुनूद की फरिश्तों की तादाद कितनी है ये हमें नहीं मालूम। कुछ चीजें जहाँ तादाद बताई गई उनको लेते हैं ताकि एक तकलीफ आपको समझ में अंदाजा हो। वयहमिलु अर्श रब्बिका फौकहुम यौमइज़िन समानिया। उस दिन, ये क़यामत के दिन के बारे में बताया जा रहा है कि उस दिन अर्श इलाही को 8 फरिश्ते अपने ऊपर उठाए होंगे। वयहमिलु अर्श रब्बिका फौकहुम यौमइज़िन समानिया। क़यामत के दिन अर्श इलाही को 8 फरिश्ते अपने ऊपर उठाए होंगे। यहाँ पर 8 फरिश्तों का तस्करा। और जहन्नम पर जो फरिश्ते मामूर हैं, जो बड़े बड़े फरिश्ते, उन 19 फरिश्ते हैं, जैसा कि सूरह मुदस्सिर की आयत में आपको बताया गया अलैहा तिस्अता अशर। लेकिन वो बड़े बड़े फरिश्ते हैं, इसलिए अल्लाह ने उस आयत के बाद जो दूसरी आयत पढ़े हम, उसके आखिर में कहा वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु। तो तो अब आयत बताई कि जहाँ ताइन के फरिश्तों का तस्करा अदद के एतबार से, सूरह हक्का की आयत 8 फरिश्ते जो रब को उठाए हुए होंगे, रब के अर्श को उठाए हुए होंगे। वयहमिलु अर्श रब्बिका फौकहुम यौमइज़िन समानिया। जहन्नम पर 19 फरिश्ते मुकर्रर होंगे अलैहा तिस्अता अशर। लेकिन कितने मुकम्मल फरिश्ते हैं उनकी तादाद रब के अलावा कोई नहीं जानता। इसलिए दूसरी आयत में कहा वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु। अभी उनकी कसरत, जब अल्लाह ने सूरह मुद्दसिर में कहा वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु, तब उनकी कसरत को हम दो हदीसों से समझने की कोशिश करेंगे। एक हदीस मेराज, एक हदीस मेराज है। और इसको तफसीर में भी आप पढ़ सकते हैं। तफसीर में जो सबसे अहम तफसीर का तरीका कि कुरान की तफसीर कुरान से, और दूसरा तरीका दूसरे उसके बाद जो दूसरा नंबर आता है कुरान की तफसीर हदीसों से। तो ये उस ज़िम्ने में भी हो जाएगी। अगर कभी उसूल तफसीर पढ़ेंगे इंशाल्लाह किसी दर्स में, तो ये बात भी हो जाएगी। बैत मामूर, बुखारी पर आ जाइए 3207 कुतुब तिस्सा के पर नंबर से ले लीजिए 3207। हाँ बराबर, बुखारी हाँ। आइए थोड़ा नीचे आइए। और नीचे और नीचे। हाँ ये बैत मामूर जहाँ शुरू हो रहा है वहीं पर। हाँ थोड़ा और नीचे, हाँ हाँ बैतुल मामूर, हाँ इस नहीं, बैत मामूर से लाई, बैत मामूर से ऊपर चला गया, ऊपर चला गया अभी। हाँ रुकिए, देखिए ये हम बुखारी की हदीस से ले रहे हैं। हदीस मुस्लिम में भी है। बुखारी की ये इख्तियार करने की वजह ये है कि ये जो ऐप है इसमें तरतीब के एतबार से बुखारी की पहले नंबर रिजल्ट आता है, उसके बाद मुस्लिम का, तो आसानी होती है। अगर आप तफसीर में पढ़ना चाहते हैं तो सूरह तूर में सूरह तूर की तीसरी या चौथी आयत होगी वल बैतिल मामूर। उसकी तफसीर में भी मुफस्सिरीन ने जिन तफसीर में ये एतबार किया गया है, ये इस मनहज पर तफसीर है कि आयत की तफसीर आयत से और हदीस से भी की जाए। तो उन तमाम तफसीर में सबसे वाज़ेह जो मुख्तसर में तफसीर इब्न कसीर और मुवस्सा, यानी तफसीली तौर पर तफसीर तबरी में पढ़ सकते हैं। हदीस बुखारी में सामने आपके। हदीस का खुलासा ये कि मेराज के वाक़े की तफसील बयान करते हुए हदीस, इसलिए हदीस लंबी है। तो बैत मामूर से मुतल्लिक है कि बैत मामूर को आपने देखा तो आपने पूछा जिब्रील से। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं कि ये बैत मामूर है, ये बैत मामूर है।
اس میں ہر دن 70,000 فرشتے عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں، اور جب ایک مرتبہ عبادت کر لیتے دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ الفاظ پڑھتے ہیں، وکالا حاضل بیت المامور، جواب جبریل دے رہے ہیں، فسألت جبریل فقال فقال هذا البيت المامور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملک، ہر دن اس میں 70,000 فرشتے صلاح ادا کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں۔ اذا خرجوا لم يعودوا الیہ، جب ایک مرتبہ نکل جاتے ہیں تو دوبارہ اس کی جانب نہیں لوٹتے، یعنی بیت المعمور میں ہر روز 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، جب ایک مرتبہ پڑھ لیے تو دوبارہ ان کو بیت المعمور میں صلاح ادا کرنے کی باری نہیں آتی، لم یعودوا الیہ۔ اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، ہر دن 70,000 فرشتے نماز ادا کرتے ہیں البیت المعمور میں، اور دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ ہم کو دنوں کی تعداد کا یہ اندازہ نہیں، تو فرشتوں کی تعداد کا اندازہ کیسے لگا سکتے ہیں؟ لیکن ان کی کثرت کو ہم سمجھ سکتے ہیں، ان کی کثرت کو ہم سمجھ سکتے ہیں، اس لیے اللہ نے ایک لفظ میں کہا سورہ مدثر میں، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ یہ آپ یہاں حدیث میں، بخاری کی حدیث بھی بتائی گئی، اور تفسیر میں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو سورۃ طور کی ابتدائی آیت میں والبیت المعمور کہا گیا، تو یہ ایک حدیث بتائی گئی آپ کو جو البیت المعمور کے واسطے سے۔ اس طرح ایک دوسری حدیث جس کو تفسیر میں بھی مفسرین ذکر کرتے ہیں، غالباً سورہ فجر یا بلد کی تفسیر میں، جس میں وجیء یومئذ بجہنم کہا گیا، وجیء یومئذ بجہنم کہا گیا، جس میں یعنی جہنم لائی جائے، وجاء ربک والملک صفا صفا پڑھے تھے ہم، بتایا تھا کہ دوبارہ شاید اس آیت پر لوٹیں گے ہم۔ تو سورہ فجر کی تفسیر میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں وجیء یومئذ بجہنم میں، اور حدیث میں کوشش کرتے ہیں ہم حدیث سے ہی لیتے ہیں، بتاتا ہوں آپ کو۔ مسلم پر آئیے، نمبر پر آئیے، 2842، 2842، ہاں مسلم کے حدیث لیجیے۔ ہاں دیکھیے یہ حدیث مسلم میں، بخاری میں نہیں اگر آپ تفسیر میں پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ تفسیر ابن کثیر میں اور تفسیر تبری میں سورہ فجر کی جو آیت ہے، وجیء یومئذ بجہنم، اس دن جہنم لائی جائے گی، اس کی کیفیت بیان کرنے کے لیے اس حدیث کو مفسرین نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے، یعنی قرآن کی تفسیر حدیث سے کی جائے، اس پس منظر میں یہ دونوں آپ بھی جو حدیثیں بتائی گئی، یہ بھی آپ کو اصول تفسیر سمجھنے کے لیے بھی کافی ہے۔ ہاں اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جہنم قیامت کے دن لائی جائے گی، اس کی حیت، اس کی ہیبت بتائی جا رہی ہے کہ اس پر 70,000 زنجیریں ہوں گی، اور ہر زنجیر کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوں گے۔ ابھی سورہ مدثر کی جو آیت تھی علیاتی 17، اس کو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صرف 19 فرشتے نہیں، یہ 19 فرشتے بڑے بڑے، وما یعلم جنود ربک الا ہو، رب کے جنود کی تعداد، رب کے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے کوئی نہیں جانتا۔ اس حدیث سے آپ کچھ سمجھ سکتے ہیں، کاؤنٹنگ کیجئے کتنا ہوگا نمبر، مطلب نمبر کے اعتبار سے کتنا بولا جائے گا، آپ اس کو اندازہ لگائیے۔ 70,000، 70,000 زنجیریں ہوں گی، اور ہر زنجیر پر 70,000 فرشتے ہوں گے، یجرونہا، یوتا بے جہنم، جہنم کو لایا جائے گا قیامت کے دن۔ یہ وجیء یومئذ بے جہنم جو سورہ فجر میں، اس کی تفسیر میں مفسرین اس حدیث کو ذکر کرتے ہیں، یوتا یو بے جہنم، جہنم کو لایا جائے گا، یومئذ لہا 70,000 زمام، 70,000 فرشتے ہوں گے، اس 70,000 زنجیریں ہوں گی جہنم پر، یعنی 70,000 زنجیروں سے جہنم کو باندھا گیا ہوگا، اور ہر زنجیر پر 70,000 فرشتے ہوں گے، ما کل زمام 70,000 ملک، ہر زنجیر پر 70,000 فرشتے ہوں گے، یجرونہا، جو جہنم کو کھینچ رہے ہوں گے۔ اس آیت، اس حدیث سے ملائکہ، فرشتوں کی تعداد کے بارے میں ہم کچھ تعداد کی کثرت کے بارے میں سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی تعداد ہو سکتی ہے، آپ کیلکولیٹ کر کے اندازہ لگا لیجیے۔ تو یہ دو بڑی اہم حدیثیں ہیں، ملائکہ کی کثرت، ملائکہ کی تعداد کتنی زیادہ ہے ان کو سمجھنے کے لیے، اور اس کو چند لفظوں میں اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا سورہ مدثر میں، وما یعلم جنود ربک الا هو۔ پھر بیت المعمور والی حدیث سے آپ اس کو کچھ سمجھ سکتے ہیں کہ ہر دن عبادت کے لیے 70,000 فرشتے جاتے ہیں، دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ جہنم پر 70,000 زنجیریں لگی ہوں گی، اور ہر بیڑی پر، ہر زنجیر پر
70,000 فرشتے مقرر ہوں گے. اس سے ملائکہ کی تعداد کی کثرت کتنے زیادہ ہیں، ہم ان کا اندازہ حقیقت میں نہیں لگا سکتے. تو یہ ان کی تعداد سے متعلق کچھ باتیں ہیں. ابھی آتے ہیں کچھ بڑے فرشتوں پر، جو آ، فرشتے ہیں، بڑے بڑے فرشتے ہیں جن کو اکثر ہم اور آپ سبھی لوگ جانتے ہیں. چار بڑے فرشتے جن کا تذکرہ بکثرت کرتے ہیں ہم اور آپ، اور اکثر لوگ جانتے ہیں. ان میں سے دو کا تذکرہ قرآن کی آیت میں آیا، جبریل اور میکائیل. لیکن ایک مشہور حدیث ہے قیام اللیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کرتے تھے، مسلم کی حدیث نمبر 770 ہوگا کل. ہاں رکیے. ہاں چار بڑے فرشتوں کا نام بتائیے پھر اس حدیث کی شرح کرتے ہیں. ہاں ملک الموت، ہاں. اس سے پہلے جبریل، میکائیل، اسرافیل. ہاں. تو یہ چار بڑے فرشتے یہ ہیں. ان میں سے دو کا نام قرآن میں آیا. ان میں سے دو کا نام قرآن میں آیا، جبریل اور میکائیل. ان دو کا نام قرآن میں آیا. باقی جو اسرافیل ہیں ان کا تذکرہ قرآن میں نہیں آیا، یہ جو حدیث اختیار کی گئی، اس کی وجہ ہے کہ یہ حدیث وہ جامع حدیث ہے جس میں ایک ہی حدیث میں تین فرشتوں کا نام آیا. ایک ہی حدیث میں تین فرشتوں کا نام آیا. جس آیت میں جبریل اور میکائیل دونوں کا نام آیا ہے، اور سورہ بقرہ آیت نمبر ہے 98. جبریل و میکال جبریل و میکال. لیکن یہ حدیث ہم لیتے ہیں کیونکہ اس حدیث میں تین بڑے فرشتوں کا تذکرہ ہے. اس حدیث کی راویہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ ہے، اور ان سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن روایت کرتے ہیں. ابو سلمہ بن عبد الرحمن اس حدیث کے بھی راوی جس میں اما عائشہ سے پوچھا قیام اللیل کے نماز کے بارے میں پوچھا گیا. اور آپ اس چیز کو دیکھیں گے قیام اللیل کی روایتوں کی بیشتر روایتوں کی راویہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ، کیونکہ گھر میں آپ اس عبادت کو انجام دے دیتے. قیام اللیل کی رکعات کی تعداد کتنی ہے، اس کو بھی اما عائشہ نے بیان کیا، اور ان سے یہی سائل یا وہی تابعی روایت کرتے ہیں جو یہاں پر ہیں. ابو سلمہ بن عبد الرحمن، انہوں نے پوچھا تھا کیف کانت صلاۃ صلی اللہ علیہ وسلم باللیل، فقال ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیر الا 11 رکعہ. رمضان یا غیر رمضان میں آپ 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. وہی ابو سلمہ بن عبد الرحمن یہاں بھی اما عائشہ سے روایت کر رہے ہیں. سوال ہے، یعنی ابو سلمہ پوچھ رہے ہیں سألت عائشہ ام المؤمنین بأي شيء كان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفتح صلاۃ اذا قام من اللیل، قیام اللیل آپ کس طرح شروع کرتے تھے؟ قالت اما عائشہ کہتی ہیں کان اذا قام من اللیل افتتح صلاته، اپنی نماز کی ابتدا ان کلمات سے کرتے تھے، اس دعا سے کرتے تھے: اللهم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون. یہ تعریف ہے رب کی، ثنا ہے رب کی. دعا یہ ہے اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم. اسلوب کے اعتبار سے وہی اسلوب ہے جو اسلوب سورۃ الفاتحہ میں سکھایا گیا: الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہاں تک رب کی ثنا ہے، رب کی حمد ہے. پھر دعا مانگی گئی اہدنا الصراط المستقیم. تو شروع میں رب کی تعریف کی گئی: رب جبریل و میکائیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ. پھر دعا کیا مانگی جا رہی ہے؟ اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم. محل شاہد جو ہمارا اس حدیث سے، اس آیت میں تین بڑے فرشتوں کا تذکرہ: جبریل، میکائیل، اسرافیل. کہ اللہ جو جبرائیل کا رب ہے، جو میکائیل کا رب ہے، جو اسرافیل کا رب ہے، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا، غائب اور حاضر کو جاننے والا. تو تین بڑے فرشتوں کا تذکرہ اس حدیث میں آیا. تو پتا چلا کہ جبریل اور میکائیل، اسرافیل یہ بھی مربوب ہیں، مخلوق ہیں. اللہ ان کا بھی رب ہے. یہ بڑے ہونے کی وجہ سے، رب کے اوامر کو بجا لانے کی وجہ سے، رب کے معاملات کی تدبیر کرنے کی وجہ سے یہ رب نہیں ہو سکتے، ان کی عبادت نہیں کی جائے گی. رب جبریل و میکائیل و اسرافیل سے یہ بھی ایک فائدہ سمجھ میں آتا ہے. یہ رب نہیں ہو سکتے، یہ معبود نہیں ہو سکتے. رب جبریل، اے اللہ تو جبریل کا رب ہے، میکائیل کا رب ہے، اسرافیل کا رب ہے. تو اس حدیث سے تین بڑے فرشتوں کا تذکرہ یا تین بڑے فرشتوں کا نام ہم نے اس حدیث سے سمجھا اور سیکھا اور جانا. ایک اور فرشتہ یا ایک فرشتے جن کو
عموماً لوگ اسرائیل کہتے ہیں، لیکن صحیح لفظ ہے ملک الموت، صحیح لفظ ہے ملک الموت۔ سورہ سجدہ میں آیت نمبر 10 یا 11 ہوگی۔ ہاں، تو یہ تین بڑے فرشتے اس حدیث میں ہو گئے۔ آئیے ابھی آیت پر آ سکتے ہیں، سورہ سجدہ کی آیت نمبر 10 یا 11۔ قل یتوفاکم ملک الموت، ابھی چار بڑے فرشتے، جبریل، میکائیل، اسرافیل، جبریل، میکائیل، اسرافیل۔ چوتھے فرشتے ملک الموت، ملک الموت، سورہ سجدہ، سورہ سجدہ، قل یتوفاکم ملک الموت، قل یتو ہاں سجدہ، یہ عذاب، آیت نمبر 10 یا 11 ہوگی۔ یہ آیت ہے 11، قل یتوفاکم ملک الموت، ملک الموت تمہیں وفات دیتے ہیں، ملک الموت تم کو وفات دیتے ہیں۔ اصل یہاں پر ملک الموت کا لفظ استعمال کیا گیا، علماء کہتے ہیں یہی لفظ درست ہے، یہی لفظ درست ہے۔ ایک دوسرا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کون سا لفظ ہے وہ ملک الموت کی جگہ پر؟ ہاں اسرائیل، یہ لفظ صحیح نہیں، یہ لفظ صحیح نہیں ہے، حدیثوں، صحیح حدیثوں سے ثابت نہیں۔ تو قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ملک الموت، لوگ عموماً اسی سیاق میں بولتے ہیں جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، لیکن اسرائیل کی تعبیر صحیح نہیں ہے، صحیح تعبیر وہی ہے جو قرآن نے استعمال کی، ملک الموت۔ اس لیے آیت بھی آپ کے سامنے بتائی گئی تاکہ آپ کو واضح رہتی۔ آیت نمبر 11 سورہ سجدہ کی آیت نمبر 11، کل یتوفاکم ملک الموت، ملک الموت تمہیں وفات دیتے ہیں۔ اور اس آیت میں پھر تطبیق کا اصل اللہ وفات دیتا، اللہ کے حکم سے ملک الموت وفات دیتے ہیں۔ اور ملک الموت یہ ایک بڑے فرشتے کا نام ہے، ان کے نگرانی میں بہت سارے فرشتے ہیں، جیسا کہ جو دوسری حدیثیں ہیں، حدیثوں میں جس میں روح نکالنے کی منظر کشی کی گئی ہے، انس رضی اللہ کی حدیث ہے، برا بن عازب کی حدیث ہے، اس میں اس چیز کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ فرشتے تحت نگاہ بیٹھ جاتے ہیں، پھر ملک الموت آتے ہیں اور روح نکالتے ہیں، اور روح نکلتی ہے تو پھر ان الروح اذا قبض تبعه البصر، نگاہ اس کا پیچھا کرتی ہے، پھر اور نیک ہوتا ہے تو اس کو جنتی کفن میں لے کے جاتے ہیں، اور بد ہوتا ہے تو اس کو کاٹ میں اور وہیں سے روح پھینک دی جاتی ہے، اور نیک لوگوں کی لین میں، بروں کی سجین میں، لمبی تفصیل ہے یہاں پر جو محل شاہد ملک الموت، ملک الموت قل یتوفاکم ملک الموت، تو چار بڑے فرشتوں کا نام بتائیے ابھی۔ ہاں حدیث بتائی گئی قیام اللیل کی جو دعا، وہاں پر تین کا، اور یہاں پر سورہ سجدہ کی آیت نمبر 11 میں ایک فرشتے کا نام ہے۔ ہاں جبریل ایک ہوا، ہاں میکائیل، اسرافیل، ہاں ملک الموت، یہی نام ہے۔ ملک الموت کے علاوہ اسرائیل نام نہیں استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ وہ صحیح حدیثوں سے ثابت نہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی کچھ فرشتے ہیں، جیسے فرشتے جو انسانوں کے اعمال لکھتے رہتے ہیں، انسانوں کے جو اعمال لکھتے رہتے ہیں، جن کا تذکرہ سورہ انفطار میں، کیا کہتے ہیں ان کو؟ ہاں جبریل، میکائیل، اسرافیل، ملک الموت، جو فرشتے انسان کے اعمال کو لکھتے رہتے ہیں، بندے کیا کر رہے ہیں، انسان کیا کر رہا ہے، اس کو لکھتے رہتے ہیں، کیا کہتے ہیں ان فرشتوں کو؟ کرامن کاتبین، کرامن کاتبین، سورہ انفطار میں اس کا تذکرہ۔ ہاں آ سکتے آئی ساتھ پر، آیت نمبر 10 11 شاید وہ بھی ہوگی۔ ہوں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، یہ ملائکہ انسانوں پر متعین ہے، انسانوں کے اعمال کو لکھتے رہتے، کرامن کاتبین کا، یا علمون ما تفعلون، جو تم کرتے وہ جانتے۔ تو جبریل، میکائیل، اسرافیل، ملک الموت، اس کے بعد کرامن کاتبین، جو انسان کے اعمال لکھتے رہتے ہیں۔ اس پر بھی لمبی تفصیل کیا لکھتے ہیں، ساری چیزیں لکھتے ہیں، جو بھی انسان کی زبان سے نکلتا ہے اس زبان کی بات لکھتے ہیں، اس کے اعمال کو لکھتے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اس کے افعال کو بھی لکھتے ہیں۔ لمبی تفصیل ہے، صرف ہم کو نام جاننا یہاں پر مقصود ہے کہ یہ بھی ایک فرشتے ہیں، جن کو ہم کرامن کاتبین کہتے ہیں، جو انسانوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین، اس لیے حافظہ بھی کہتے ہیں ان کو، حافظہ، اس لیے حافظین کا لفظ استعمال کیا۔ اور اسی طرح وہ فرشتے جو آ کر قبر میں سوال کریں گے، جن کو کیا کہا جاتا ہے؟ فرشتے جو قبر میں سوال کریں گے، کتب تسعہ پر آ جائیے، 1071 1071،
1071। हाँ, मुनकर नकीर, उसकी दलील ये तिरमिजी की हदीस होगी। देखिए, इनको मुनकर नकीर कहते हैं, जो आपने बताया आपने, जो हदीस का लफ्ज है सुनन का, इदा कुबिर अल मय्यित औ काला अहदुकुम, जब दफन कर दिया जाता है बंदा, मय्यत दफन कर दी जाती है, अताहु मलकानी असवदानी अजरकान, दो फरिश्ते आते हैं जो काले रंग के होते हैं, नीलगू उनकी आंखें होती हैं। युकाल लिअहदिमा अल मुनकर वल आखर अन नकीर, उनमें से एक को मुनकर और दूसरे को नकीर कहा जाता है। लंबी तफसील है, यहाँ पर आगे फिर क्या सवाल करने क्या जवाब, हमको सिर्फ यहाँ नाम जानना मकसद है। तो एक तो वो फरिश्ते जो हफजा हैं, जो किरामन कातिबीन है, जो इंसान की जिंदगी में उसके साथ लगे हुए हैं। दूसरे, मौत के बाद जो फरिश्ते कब्र में सवाल और जवाब के लिए आएंगे, उनको क्या कहा जाता है, मुनकर नकीर। ये नाम इसी हदीस से माखूज है जो आपके सामने है, तिरमिजी की हदीस, इज़ा कुबिर अल मय्यित अताहु मलकानी अस्वदानी अजरकान युकाल लिअहदिमा अल मुनकर वलिल आखर अन नकीर। उसको मुनकर नकीर कहते हैं, दो फरिश्ते, एक को मुनकर और दूसरे को नकीर कहते हैं। तो इन फरिश्तों से इंसान का साबिका कब पड़ेगा, मौत के बाद। जो फरिश्ते जिंदगी में इंसान के साथ लगे हुए हैं हमेशा, उनको हफजा या किरामन कातिबीन कहते हैं। उसके बाद और भी फरिश्तों के बहुत सारे अमल हैं, लेकिन दो अहम फरिश्तों का तज़किरा ज़रूरी है। एक फरिश्ते जो जहन्नम पर जो फरिश्ता मुतय्यन है, जहन्नम पर जो फरिश्ता मुतय्यन है, अ, उसको नाम मालिक, सूरह ज़ुखरुफ की आयत में, अ, अ, कुरान के उस पर आ जाइए, ज़ुखरुफ, जिसमें मालिक का लफ्ज़ है, वनादव या मालिक, सूरह ज़ुखरुफ आयत नंबर 77 गालबन, वनादव या मालिक लियक़ज़ी अलैना रब्बुक, वनादव या मालिक लियक़ज़ी अलैना रब्बुक। जहन्नमी, जहन्नम के दारोगे, जहन्नम पर जो मुतय्यन बड़ा फरिश्ता है, उसको पुकार कर कहेंगे, या मालिक लियक़ज़ी अलैना रब्बुक, हमारा रब हमारा काम तमाम कर दे। गेट कीपर, ये इंग्लिश के एतबार से सही समझाने के लिए, लेकिन ये ताबीर सही नहीं। 77 गालबन, और नहीं चाहिए। हाँ, ये 77, हाँ। वनादो या मालिकु लियक़ज़ी अलैना रब्बुक क़ाल इन्नकुम माकिसून। वनादो, वो निदा आवाज लगाकर कहेंगे, इसकी आवाज जो सुनी जाए। जहन्नमी पुकारेंगे जहन्नम के फरिश्ते को, या मालिक, ये मालिक, ये नाम है जहन्नम पर मुतय्यन जो बड़ा फरिश्ता है। बाकी और बहुत फरिश्ते हैं, इस अताशर बताया गया सूरह मुद्दसिर में, जहन्नम को खींच कर लाने वाली हदीस बताई गई, 70,000 जंजीर, और हर जंजीर पर 70,000। तो एक बड़ी तादाद जहन्नम पर मुतय्यन है, लेकिन जो बड़ा फरिश्ता है, जो खाजिनुन नार है, सबसे बड़ा फरिश्ता, दारोगा जहन्नम जिसको कह सकते हैं, उसका नाम मालिक है। वनादो या मालिक, पुकार कर कहेंगे, ए मालिक, खाजिनुन नार, लियक़ज़ी अलैना रब, हमारा रब हमारा खात्मा कर दे, कोई फैसला कर दे। काल इन्नकुम माकिसून, वो कहेगा मालिक खाजिनुनार, तुम लोग यहीं ठहरने वाले हो, जहन्नम से निकलने वाले नहीं। और यहाँ पर एक बदअदबी या बेअदबी देखेंगे जहन्नमियों के लिए, यक़ज़ी अलैना रब्बुक, इस उसलूब में एक नबी की कौम ने अपने नबी को खिताब किया। बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम, बार बार जब भी कहते तो इसी तरह खिताब करते, उदउ लना रब्बक, ये नहीं कहते हमारे रब से, उदउ लना रब्बना, ऐसा नहीं, रब्बक। जहन्नमियों ने इसी तरह कहा, लियक़ज़ी अलैना रब्बुक, रब्बुन, क्या कह सकते हैं इसको, बेअदबी बदतमीजी की इंतहा है, बेअदबी और बदतमीजी की इंतहा है। इसी उसलूब में मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल उनको खिताब करती थी, उद उलना रब्बक, हमारे लिए अपने रब से दुआ करो, ये नहीं कहते रब बना। तो बहरहाल नाम जानना असल मकसूद था, जिसके लिए दलील बताई गई कि मालिक नाम है उस फरिश्ते का जो जहन्नम पर मुतय्यन है, या जहन्नम का दारोगा। हाँ। दूसरा एक फरिश्ता जो जन्नत पर मुतय्यन है, उसका नाम है, जो लोग कहते हैं सही नहीं, रिजवान, लोग कहते हैं ऐसा, रिजवान, लेकिन वो लफ्ज भी जिस तरह आपको बताया गया कि इजराइल सही नहीं है, इसी तरह यहाँ भी बात बताई।
اس کا نام ہے خازن. خازن جنہ کہہ سکتے ہیں، رضوان کہتے ہیں لوگ، لیکن صحیح بات ہے کہ ان کو خازن الجنہ کہہ سکتے ہیں. اور جہنم پر یا جنت پر صرف ایک فرشتے متعین نہیں، جیسے مالک کے بارے میں بتایا گیا. مالک یہ بڑے فرشتے ہیں، اس پر پھر 19 فرشتے ہیں، اور اس کے بعد اور زیادہ فرشتے ہیں جو جہنم کو کھینچ کر لائیں گے. اسی طرح جنت پر جو ایک بڑا فرشتہ اس کو خازن الجنہ آپ کہہ سکتے ہیں. باقی جو خزنہ کی تعداد ہے جہنم پر متعین محافظین یا داروگا جو بھی کہہ لے، ان کی تعداد تو کتنی ہم حقیقت میں نہیں جانتے، کتنی ہم نہیں جانتے. سورہ زمر کے اخیر میں جو آخری رکوع ہے جو مسلم پڑھتے ہیں، وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا. سورہ زمر کی اخیر میں آیت نمبر 71 سے شروع ہوتا ہے، 72 سے، جہنم کے بارے جنت کے بارے میں. ہاں 7 7 3 7 2 7 2 7 3 سے لیجیے، 7 3 سے. خزانہ کا لفظ 7 3 میں ہے. ہاں اس سے پہلے کی جو آیت اس میں جہنم کا تذکرہ ہے، وہاں بھی خزانہ کا لفظ استعمال کیا. یہاں پر جو آیت نمبر 7 3 ابھی آپ کے سامنے، یہاں بھی جس میں بتایا گیا کہ متقی لوگ جنت پر آئیں گے جماعت در جماعت. اور سورت کا نام سورہ زمر ہے، اس لیے دونوں جنتیوں کے لیے بھی زمر کا لفظ استعمال کیا، الا جہنم زمرہ. اور جنتیوں کے لیے بھی زمر کا لفظ استعمال کیا، الا الجنت زمرہ. جہنمیوں کے لیے بھی الا الجنت زمرہ، اسی لیے سورت کا نام زمر رکھا گیا. جب آئیں گے وہ فتحت ابواب، اور دروازے کھول دیے جائیں گے جنت کے. وقال لهم خزنتها. خزانہ یہ خازن کی جمع ہے، خازن کی جمع ہے. تو یہ علماء کہتے ہیں خازن الجنہ کہا جائے گا یا خزنۃ الجنہ کہا جائے گا. خزانہ یہ جمع ہے جس کا مفرد حدیث میں استعمال ہوا ہے، حدیث انشاءاللہ بتاتے ہوں. خزنتها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. جنت کے خزنہ، جنت کے محافظین کہیں گے جنتیوں سے سلام علیکم طبتم، تم پر سلامتی ہو، بھلے رہو، اچھے رہو. فادخلوها خالدین، ہمیشگی کے لیے، ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ. یہاں کون سا لفظ استعمال کیا گیا؟ جو جنت پر موجود فرشتے ان کے لیے جمع لفظ استعمال کیا گیا، خازن کی جمع خزانہ، خازن کی جمع خزانہ. البتہ اس کا مفرد استعمال ہوا حدیث میں، تو اس اعتبار سے خازن الجنہ جو سب سے بڑا فرشتہ اس کے لیے خازن الجنہ کا تعبیر استعمال کر سکتے ہیں. کتب صاحب کے پر آئیے. کتب تیسا 197 مسلم کے حدیث ہے، کتاب الایمان. ہاں مسلم. ہاں. جو جمع لفظ ہم پڑھے تھے سورہ زمر میں وقان لهم خزنتها سلام علیکم طبتم. جہنم کے خزانہ، جہنم کے محافظین یا داروگا کہہ سکتے، کہہ لیجیے، کہیں گے تم پر سلامتی ہو، اچھے رہو. فادخلوها خالدین، ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ. اس کا مفرد خازن یہاں اس حدیث میں استعمال ہوا، مسلم کے حدیث. انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں آتی باب الجنہ یوم القیامہ، میں قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آؤں گا. فاستفتح، جنت کا دروازہ کھلواؤں گا. استفتح، کھولنے کا مطالبہ کروں گا. فیقول الخازن، خازن کہے گا. یہ خازن کا لفظ یا مفرد ہے؟ خازن یا مفرد ہے، اور جمع سورہ زمر میں خزانتها. تو خازن الجنہ آپ کہہ سکتے ہیں، جو جنت پر محافظ سب سے بڑا فرشتہ ہے اس کو خازن الجنہ، اور تمام جو فرشتے ہیں اس کو خزانۃ الجنہ، یہ تعبیر استعمال کر سکتے ہیں. فیقول الخازن، خازن کہے گا جو جنت پر متعین سب سے بڑا فرشتہ ہے، یا خازن. اور سورہ زمر کی آیت میں خزانہ کا لفظ استعمال کیا کہ جو جمع ہے، یعنی تمام جنت پر متعین فرشتے. اور یہاں پر مسلم کی جو حدیث ہے فیقول الخازن، خازن کہے گا من انت،
जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत का दरवाजा खुलवाएंगे क़यामत के दिन, तो खाजिन कहेगा मन अंत, आप कौन है? फ़अक़ूल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मैं कहूंगा मोहम्मद, मैं मोहम्मद हूँ। फ़यक़ूल, फिर खाजिन कहेगा बिका उमिरत ला अफ्ताहु li अहदिन क़ब्लक, आप ही के बारे में मुझे हुक्म दिया गया था कि आपसे पहले किसी के लिए जन्नत का दरवाजा नहीं खोलूंगा। इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत, अजमत, शर्फ और उसके ताबे उम्मत मोहम्मदिया की फजीलत भी है। जो महल शाहिद जिसके लिए हम हदीस पढ़ रहे हैं, खाजिन का लफ्ज, तो जन्नत पर जो मुतय्यन फरिश्ता है सबसे बड़ा, उसके लिए हम कौन सी ताबीर इस्तेमाल करेंगे? खाजिन की ताबीर, खाजिन की ताबीर। और जमा के लिए खजाना तो जहन्नम, जिस तरह, हाँ, खाजिन मुफरद, खाजिनुल जन्ना। या जमा के लिए जब बहुत सारे फरिश्तों मुराद, तो खजानतुल जन्ना। जन्नत और जहन्नम के लिए क्या बताया गया था? मालिक, क्योंकि ये लफ्ज कुरान में इस्तेमाल हुआ। तो जो अल्फाज कुरान में और सही हदीस में इस्तेमाल हुए वो सबसे अहम है, उनका इस्तेमाल भी सबसे अहम है और सबसे अफजल और अशरफ है। उसके बाद मलाइका के नामों में से एक नाम रह जाता है जो मशहूर है, वो हारूत और मारूत। उसके बाद मलाइका के अमाल जो है इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, टाइम ज़्यादा हो जा रहा है, आज नामों पर रुकना पड़ेगा। सूरह बकरा आयत नंबर 102, ये मलाइका के नामों की आखिरी तरतीब है। अ, हदीस आयत आयत पर सूरह बकरा, इसमें बिबाबिल हारूत व मारूत, शहर का तस्करा, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम का तस्करा, और जादू के जरिए ज़ौजैन में जुदाई कर देना, बहुत सारी चीजें। जादू, ज़रर हिस्सा है, नफा बख्श नहीं, बहुत सारी चीजें इसमें। हाँ, ये है। ओमा उनजिला अलल मलकैन बिबाबिल हारूत व मारूत। मलकैन तस्निया है मलक की। शायद ये भी आपको ये लघवी एतबार से फायदा हो जाएगा कि मुफरद और जमा में बताया था, तस्निया का इस्तेमाल नहीं बताया था। तो मलक मुफरद, वजा रब्बुका वल मलकु सफ़न सफ़ा, उसकी जमा मलाइका, सूरह कद्र में तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूह। और उसकी मुफरद मलकैन, ये भी दोनों यानी तीनों अल्फाज हम पढ़ लिए, मुफरद भी तस्निया या सूरह बकरा में अलल मलकैन, और जमा सूरह कद्र में। अ, ये लफ्जी एतबार से था, वमा उनज़िला अलल मलकैन बिबाबिल हारूत व मारूत। और जो बाबिल में, बाबिल में दो फरिश्तों हारूत और मारूत पर जो चीज नाजिल की गई। तो बाबिल ये जगह का नाम है, बा जरफिया है, बेबाबिल यानी फी बाबिल, बाबुल में। मलकैन उन हालत जर में है अल्लाह की वजह से, उन मलकैन का बयान है हारूत और मारूत। बाबुल में दो फरिश्ते जिनका नाम हारूत और मारूत था, उन पर जो चीजें नाजिल की गई। तो यहाँ इस आयत में जिन दो फरिश्तों का नाम बताया गया, क्या नाम है? इस आयत में जिन दो फरिश्तों का नाम बताया गया, क्या नाम उन दो फरिश्तों का? हाँ, हारूत और मारूत। ये हम क्यों कह रहे हैं? मलकैन के बाद उन मलकैन की तफसीर, तवजीह, तफसीर हारूत और मारूत से की जा रही है। बेबाबिल वो जगह है, बेबाबिल बा जरफिया है, बा जरफिया है। तो मलकैन की तफसीर हारूत और मारूत से की गई। तो ये मलाइका के कुछ बड़े बड़े, या जो बहुत मशहूर मलाइका है, जिब्रील, मिकाईल, इसराफील, मलकुल मौत, किरामन कातिबीन, मुनकर नकीर, इसी तरह मालिक खाजिनुन नार, खाजिनुल जन्ना या खजानतुल जन्ना, और आखिर में हारूत और मारूत। यहीं पर रुकते हैं, टाइम ज़्यादा हो जा रहा है। अभी फरिश्तों से मुतलिक कुछ चीज़ें, जो कि मलाइका से मुतलिक जो चीज़ें बताई जा रही, ये मलाइका ऐसे उनका और इंसानों के एक गहरा रब्त है। वो शायद कल के दर्स में वो चीज़ वाज़ेह होगी। आज तो नाम और इन्हीं दूसरी चीज़ों पर रह गए। मलाइका, ईमान बिल मलाइका, फरिश्तों पर ईमान को पढ़कर खुद हमको और आपको ईमान से दिलचस्पी, ईमान की तरगीब, और उसके साथ साथ मलाइका की मोहब्बत, और ऐसा काम करने की मोहब्बत, उन कामों को करने की मोहब्बत जिन कामों को अल्लाह के बाद मलाइका पसंद करते हैं, और उन कामों की वजह से मलाइका हमारे लिए इस्तिगफार करते हैं, उन कामों की वजह से मलाइका हमारे लिए आमीन कहते हैं। वो इंशाल्लाह कल के दर्स में पढ़ने की कोशिश करेंगे। यहीं पर आज रुकते हैं। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।